ಓಂ ಶ್ರೀ शारदांबाय नमः. चित्पावन गुरुं वंदे रामं परशुधारणम. इडी कर्नाटकाचे चित्पावन समाजाचे बांधवांपाशी गुरुदर्शन मळते जगद्गुरूंची भेटीचो कार्यक्रम सुसंपन्न झालो. मोठो एक अश्वत्थाचो रूख तेला समूल म्हणते अनेक रेहोनी आश्रय देसे समाज म्हणते जगद्गुरु पीठ घट्टी हम हेला समाजाचे विविध संघटने आवघे ಒಟ್ಟು मिळलोनी जगद्गुरूचे सन्निधीला जावनी त्यांचो अनुग्रह आशीर्वाद घेवेचो हे तसा मात्र नव्हे जगद्गुरु पीठाचे बुडांचवच हे समाज बांधवांधाई हे एक अनुग्रह जीवनांतू अनुग्रह म्हणवचो भारी महत्व देस. विश्वावसु नाम संवत्सराचा चातुर्मास्य सुसंदर्भांतू तारीख 31 जुलै दिसा पाहता आवघे कर्नाटकाचे चित्पावन बांधव ಒಟ್ಟು मिळलोनी श्री शारदांबाचा दर्शन तसांची प्रसाद विद्याभारती सभाभवनाला त्या फळाहारू केली. फळारू वेचस्सोची सुमारू 8:30 गंटेंदा चित्पावनांचा चिंतन मंथन कार्य श्रृंगेरी तालुकाचे ब्राह्मण परिषदाचे अध्यक्ष झाले श्रीयुत हे दीवोतेव्यचे मूलक चालन दिली. चिंतन मंथनाचे अध्यक्ष होनी श्रृंगेरीचे श्रीयुत महाबल भेटे हे अध्यक्षता वहिसावनी सुरेखाया चालवून दिली. वेदिकावरी कर्नाटकाचे वेगळे भागाचे चित्पावन संघटनाचे अध्यक्ष उपस्थित असवनी त्यांचा आशय व्यक्तपडिसायनी. सुमारू 12 घंटेवरी ही चिंतन मंथनाची सभा चाललोनी. अध्यक्षाई वर्खा अधिक संख्यांतू आम्ही हे गुरुदर्शन कार्यक्रम सुसंपन्न करवो म्हणवाची विनंती केली. विद्याभारती सभाभवनांतू आवघी ಒಟ್ಟು होवनी निगोनी नरसिंहवनांसवेचा गुरुभवनाला पोंचले. त्या पादपूजा फलसमर्पणाचे कार्यक्रम वेचूनी गुरुंपासनी फलमंत्राक्षत घेतली. समाजाचे वतींठी वस्त्र फल काणिक समर्पण चालली. जगद्गुरु जाल्ले श्री श्री विधुशेखर भारती सन्निधान चित्पावन समाजाला उद्देशिसावनी आशीर्वचन करीता संस्कारयुत शिक्षण समाजू घेवनी वड्डतले धाकुटेंदाई हे शिक्षण पूरैसावनी पुढा सदृढ होऊन जाल्लो संस्कारयुत समाज निर्माणाला आवघे अपेक्षिसावम मणी अव्वल बोलणी बोलले. हे संदर्भांतू आयलेले आवघे समाशिणी बय्याकांदा श्रीमठांठी वस्त्रप्रसाद अनुग्रह झालो. गुरुदर्शन कार्यक्रमाला कर्नाटकाचे विविध भागांठी आयलेले सुमारू 350 मनुष्य हे कार्यक्रमांतू भागवहिसावनी. ते उपरांत दुपारी संतर्पणांतूय भागवहिसावनी आवघे तेंचे गावाला वापस पोंचले. 1 तारीखाचे दिसा नेतृत्व घेतलेले हेंदा मठाला येऊ करनी तेंदा गुरुदर्शनाचो कार्यक्रम भारी अव्वलू हो वर्खाय तुम्ही अव्वल रीत्या सुदर्शनी द्या. तुमदा हवसल्लो सहकारू आमचे मठांठी सदा छे म्हणवेचा आशय देवनी. ते उपरांत तेंदा शाल फळफळजूत देवनी गौरविसावनी धाडली. हे आमचे चित्पावन समाजाला एक गुरुदर्शनाचे विशेष कार्यक्रमाचा समग्र वरदी श्री वेंकटेश बेंडे श्री शंकरा वाहिनीचे प्रतिनिधी हेंपासनी ही चालवणी आली. ओम स्वस्ति. ವಂದನಂ ಗುರುವೀರ
ಪರಿ ಪರಿ ವಿಜಯವನರ ಸುತ ತಿರುಗುವ ಮರುಳಾಟವ ನಡೆದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಸಿರಿಬರಗಳು ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಕರುಣವಿಹಿತವಾಗಿ ಸಿರಿಬರಗಳು ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಕರುಣವಿಹಿತವಾಗಿ ಕರಣದೊಳಿರುವ ವರ್ಣಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಒಳಹೊರಗುಂದಾಗಿ ಕರಣದೊಳಿರುವ ವರ್ಣಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಒಳಹೊರಗುಂದಾಗಿ ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಭ್ರಾಂತಿಯ ಜಗವಳಿದು ಈ ಮಲಯಂತ್ರವ ಕಳೆದುಳಿದು ಭ್ರಾಂತಿಯ ಜಗವಳಿದು ಈ ಮಲಯಂತ್ರವ ಕಳೆದುಳಿದು ಕಾಂತಾ ಕನಕದ ಚಿಂತೆಯ ಕಳೆದು ಪಜಾತಿಯ ಗುಣ ಬಲಿದು ಕಾಂತಾ ಕನಕದ ಚಿಂತೆಯ ಕಳೆದು ಪಜಾತಿಯ ಗುಣ ಬಲಿದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಕುರುಡರ ನಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಮಾರ್ಥದೊಳಿಟ್ಟು ಕುರುಡರ ನಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಮಾರ್ಥದೊಳಿಟ್ಟು ಕರಣವ ಬೆಳಗಿಪ ಗುರು ಶಂಕರನಿಗೆ ಪೆರೆತೆಂಬುದ ಗುಟ್ಟು ಕರಣವ ಬೆಳಗಿಪ ಗುರು ಶಂಕರನಿಗೆ ಪೆರೆತೆಂಬುದ ಗುಟ್ಟು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣ. ಸೀಮಾ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರದಶಂಕರ ದಾಂಬ್ಲೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯಾರಾದರೂ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಬನವಾಸಿ ಹೆಸರು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಬನವಾಸಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಳಿಂಗ್ ಮರಾಠ. ಬನವಾಸಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾಳಿಂಗ್ ಮರಾಠೆಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳುವುದಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವಾಗ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಂವಹನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಚೀಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ವೇದಘೋಷದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣವ್ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇ ಜಾಯತಾಮಾಸ್ಮಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಾಜನ್ಯ ಇಷವ್ಯಶ್ಚೂರೋ ಮಹಾರಥ್ ರಥೋ ಜಾಯತಾಂದೋಗ್ಧೇ ಧೇನುರ್ವೋಢಾ ನಡ್ವಾ ನಾಶುಸ್ತಪ್ತಿಃ ಪುರಂಧಿರ್ಯೋಷಾ ಜಿಷ್ಣೋರಥೇಷ್ಟಾ ಸಭೇಯೋ ಯುವಾಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ವೀರೋ ಜಾಯತಾನ್ನಿಕಾಮೇ ನಿಕಾಮೇನ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತು ಫಲಿನ್ಯೋ ನ ಓಷಧಯಃ ಪಚ್ಯಂತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನಃ ಕಲ್ಪತಾಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಶಾಂತಿ. ವೇದಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಡೋಂಗ್ರೆ ಅವರಿಂದ. ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಜಯತು ಜಮದಗ್ನಿಸುತ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಜಯತು ಮೇದಿನಿ ನೃಪರ ಗರ್ವ ನಿರ್ನಾಮ. ಜಯತು ಜಮದಗ್ನಿಸುತ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ. ಪಿತನ ವಾಕ್ಯವ ಪೊರೆಯೇ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ. ಪಿತನ ವಾಕ್ಯವ ಪೊರೆಯೇ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜನಕನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೀ ತತ್ಕ್ಷಣದಿ ಜನನಿಯನು ಬದುಕಿಸಲು ವರ ಪಡೆದ. ತತ್ಕ್ಷಣದಿ ಜನನಿಯನು ಬದುಕಿಸಲು ವರ ಪಡೆದ. ಪುತ್ರರೊಳು ಅತಿ ಖ್ಯಾತ ರೇಣುಕಾಪಾಲ. ಪುತ್ರರೊಳು ಅತಿ ಖ್ಯಾತ ರೇಣುಕಾಪಾಲ. ಜಯತು ಜಮದಗ್ನಿಸುತ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ. ಜಯತು ಮೇದಿನಿ ನೃಪರ ಗರ್ವ ನಿರ್ನಾಮ. ಜಯತು ಜಮದಗ್ನಿಸುತ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ. ಕಾರ್ತ್ಯವೀರಾರ್ಜುನನ ನೆವದಿಂದ ನೀ ಸಕಲ. ಕಾರ್ತ್ಯವೀರಾರ್ಜುನನ ನೆವದಿಂದ ನೀ ಸಕಲ. ಕ್ಷಾತ್ರದೊಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸಂಹಾರಗೈದೆ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲಿದಂತ ಪೃಥ್ವಿಯನು ವಿಭುದರಿಗೆ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲಿದಂತ ಪೃಥ್ವಿಯನು ವಿಭುದರಿಗೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದೊಳಿದ್ದೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದೊಳಿದ್ದೆ. ಜಯತು ಜಮದಗ್ನಿಸುತ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ. ಜಯತು ಮೇದಿನಿ ನೃಪರ ಗರ್ವ ನಿರ್ನಾಮ.
ಅಗ್ನಿಸೂತ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ. ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಸುರನು ಆಶ್ರಮದ ಇಳೆ ಕೇಳೆ, ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಸುರನು ಆಶ್ರಮದ ಇಳೆ ಕೇಳೆ, ರೋಷದಿಂದಲಿ ನೀನು ಶಾಪಿಸುತ್ತಲೀ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಧನುಮ ಶ್ರೀರಾಘವಂಗಿತ್ತು, ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಧನುವ ಶ್ರೀರಾಘವಂಗಿತ್ತು. ಅವತಾರಿ ಎಂದೆನಿಸಿ, ಅವತಾರಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿ ಸೇರ್ದೆ, ಅವತಾರಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿ ಸೇರ್ದೆ. ಜಯ ತುಜ ಮದಗ್ನಿಸೂತ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ, ಜಯತು ಮೇದಿನಿ ನೃಪರ ಗರ್ವ ನಿರ್ನಾಮ. ಜಯತು ಜಾಮದಗ್ನಿಸೂತ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ರಚನೆ ರಾಮ್ ಭಟ್ ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧೆ ಶೃಂಗೇರಿ. ರಚನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರು. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾಸದರಾಗಿರುವ ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಹಿರಿಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಾಪಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತುಂಗಭದ್ರೆಗೆ ಶೃಂಗ ನಿವಾಸಿನಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಪುರದೊಳು ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ, ಶೃಂಗೇರಿಪುರದೊಳು ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವ ಅಭಿನವ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತಿಗೆ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವ ಅಭಿನವ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥರಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಶೇಖರ ಭಾರತಿಗೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ವಿದುಶೇಖರ ಭಾರತಿಗೆ, ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರಗೆ ಮಂಗಳಂ ಗುರು ಶ್ರೀ. ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಗೋಚವಳ್ಳಿಯವನು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಚಿತ್ಭಾವನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಗೋಚವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಗೋಚವಳ್ಳಿಯವರು ಚಿತ್ಭಾವನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಗೋಚವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಭಾವನರ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ನಾವು ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಚಿತ್ಪಾವಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಟ, ಹೆಬ್ಬಾರ ಸಮಾಜ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಪಾಸಕರೇ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು. ಏನು ನಮ್ಮದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಗೋವಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರೇ ಹೇಳಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೂದ್ರರು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದರೆ ಅವರು ಬೇಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತಾರಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರು ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಶೂದ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನೂ ಹೌದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರವೇ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗುರುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶಯಗಳು ಕೂಡ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಬಲಬೀಡಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಖನಿ, ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ನೆಲವೀಡು ಪವಿತ್ರ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಬಾಕುರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬಾಂಧವರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂದಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ದೀಪೋತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ದಿನಾಂಕ 30/5/1993ರಂದು ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಶೃಂಗೇರಿ ಘಟಕವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಘಟಕವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ
ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 12/4/2000 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ದೇವಧರ್ರವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಉದಾರ ದಾನಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಂದ್ರಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ಯಾಗಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 20/6/2010 ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಧನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒದಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮಠದ ಉದಾರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು ಸರ್ವ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ದೀಪೋತ್ಸವ, ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದಂದು SSLC ಹಾಗೂ PUCಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರು 1,000ವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಿತ 1 ದಿನದ ಪೂಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನ ಸೇವಾಕರ್ತೃಗಳ ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜವು ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೀರ್ತನ ಕೇಸರಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಾಠಕ್ರವರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ದಾನಿಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿಯ ವರ್ಷ. ಇದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 21/2/2025 ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಗಟ್ಕರ್ ರವರಿಂದ ಸುಧಾಮ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಹರಿಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಯುಗಾದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವ. ನವವರ್ಷವನ್ನು ದೇಶೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟ, ನಾದಸಿರಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೇವಳದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಕೇದಿಗೆರೆ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಆಹ್ವಾನಿತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜ ಶೃಂಗೇರಿ ಘಟಕವು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭೆಯು ನಡೆಸುವ ಲಕ್ಷತ್ತ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಹಾಗೂ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಲ್ಲೂ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ವಿಪ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಯುವಕರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಯನದ ನಂತರ ಒಟುಗಳಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಾಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನದ ನಂತರ 1 ವಾರದ ಉಚಿತ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಗ್ರಂಥದ ರಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದೊಂದಿಗಿನ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಒಡನಾಟದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಕ್ಕಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಂಥದ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ವ್ರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪರಿಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಮಠದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೆಂದು ಆದೇಶಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಗುರುದರ್ಶನದ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಹ ಈ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೂಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾರು ಖಾಸಗಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ನಿಕೃಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಸುಖಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 2-3 ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ 3 ದಿನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, 3 ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 10 ದಿನ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ದುಡಿಮೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮವರದ್ದು ಇದ್ದಾವೆ. ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದೃಢರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮ್ಮವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೇ. ಈಗ ಈ ಟೀಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಾರು? ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು, ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಪದೇ ಪದೇ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದವರು ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟಕದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೆಲವು ಘಟಕದವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು 50-55 ಲಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದವರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದವರು, ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮರಾಠಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಜೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಸರಗೋಡಿನವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅಂತ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದವರಿಗೆ ನಾನು 2-3 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ದಯಮಾಡಿ 2025ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನಾರಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಡೆಯವರು ಶಂಕರ HD ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಚಯ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣಪತಿ ಜೋಶಿಯವರು ಸಂಘಟನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಂಘಟನೆ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ 25-30 ಬಹುಶಃ ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನು ಮುಖತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಲ ಶೃಂಗೇರಿ ಸಮಾಜದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿಡೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೋಶಿ ಅವರು 250 ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು 250 ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ದಾಟ್ತು ನಮಗೆ. 1969-70 ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1500ವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ಈಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ಅದರಲ್ಲೊಂದು 800 ಜನರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಳೋದಾದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರು, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷ 750ವರೆಗೆ ಜನ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಳಿಸರಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಶಿಥಿಲ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ್ಜಿಯವರು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂತು. ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಅದೇ ಥರ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಥರ ನವೆಂಬರ್ 29 ಹಾಗೂ 30 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಥರ ಸಂಘಟನೆ ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಆವಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಆವಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ಉಪನಯನ ಇಂಥ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ. ಇವತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋದು 5%, ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ಪಾವಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.something% ಬರ್ಬೋದು. ಈ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಂತಾಗಲಿ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾನೂನಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠಗಳು ಇರುವುದೇ ಜನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ಪಾವಂದ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಡೆಯವರ 50 ಜನ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದ್ದು ಮಠಗಳ ಉದ್ದೇಶನೇ ಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಅದರದೇ ಆದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಚಿತ್ಪಾವಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರಶುರಾಮನೇ ಗುರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅವರವ್ರದ್ದೇ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತಂದೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಮ್ಮಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ 350 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಅದರ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 125 ಜನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಇರೋದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘ ನಾವು 2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಚಿತ್ಪಾವನಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವಂದ್ರ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಶಾತ್ ಉತ್ತರ ರತ್ನಗಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಣ್ಣ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ 30-35 ಜನ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕವನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಸಹಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿಯೂ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲಂತೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 25 ಇದ್ದದ್ದು ಈ ವರ್ಷ 350 ಆಗಿದೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ 700 ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಪಾವನರದು 300 ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಎಲ್ಲ 300 ಮನೆಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರೆಷ್ಟು, ವಯಸ್ಸಾದವರೆಷ್ಟು, ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು, ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಿತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಾನೊಂದು ಕಾಗತ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಯವರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂತಹ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮರುದಿವಸ ಗುರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದು ಸುಲಭ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪುಕ್ಷಟೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವಂಥ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಜಾನನ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು, ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕರು. ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲನ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲನ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಲಹೆ ಸಂಘದವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಪಾವನರು, ಸ್ಥಾನಿಕರು, ಹವ್ಯಕರು, ಕೋಟ, ಆಮೇಲೆ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ 5-6 ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಕಳದ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸುಮಾರು 10-15 ಲಕ್ಷದ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇಣಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಭಿಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 1-2 ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. चिंतन मंथन कार्यक्रम अखिल कर्नाटक चित्पावन ब्राह्मण सभा तसा तुम्हाला आमची भाषा बोलणं म्हणे सावडांचे सभा ವೇದಿಕೆಯವರು ಸಲ್ಲಲೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗ समोर सल्लेली सभासदरे तुमनं पुरा अवघ्यंध माझं नमस्कार. मैं मुंडाजे चित्पावन संघटनेंठी आयन आसा. आम्ही मुंडाजेंतू एक 150 घर आसती चित्पावना अवघी भारी अव्वल सहकार देसती अवघी खुशी अवघे कार्यक्रमांना येसती. पण एक मध्ये एक चिंता करावचा कार्य विषय म्हणले अवघी सीनियर सिटीजन चवची म्हळे यंगस्टर्स पुरा बेंगळूरांत अंबेटली सती तेवेळी आमदा ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರವೆ मस्त अपद हसे पण सल्लेली लंध आमदा सपोर्ट करसती पण अजून यंगस्टर्स पुढाही हवा आणि का आमच्या संघटनेला संघटित हैवावा म्हणणी माझं एक आस. मग आम्ही मुंडाजंतू आमची भाषा उर्वावी आणि का अजूनही मनुष्य अवघी आमची चित्पावन भाषा शिकावी म्हणजे सुमार आम्ही प्रयत्न करीत तसांची मुंडाजंतले अवघे चित्पावनांद आमची भाषा येसे मात्र बाहेर सल्लेलेंधानी वेगळे वेगळे भाषा सल्लेवेल्या आमची भाषा चूरू अपद हसे तरी
चूरू माला तसंच आमची भाषा बोललवे पण माला आम्ही उज्जैननी देशीलांतू आणि का मुंडाजांत वराडावणी आलेली तेव्हा मला तिथला अपद हन नाही अशा येऊनी अवघ्यांचं सहकारांतू चूर आमची भाषा येऊ लागली म्हणजे आम्ही आमची भाषांतू एक नाटक सुद्धा केलं नसला आमचे चित्पावना संघटनेंठी मग परवा हे यक्षगान ताळमदळाई बेट्टंगडी तालुकू त्यांचे सहयोगांतू करायला असे तसं आम्ही चूरू प्रयत्न करीत सा पण आमचो प्रयत्न काही एक नाही पुरत नाही आज एठा अवघी इतली मनुष्य चित्पावना ಒಟ್ಟು जाणी सती आमचे श्री महाबल भिडेंचं प्रयत्नांतू अव्वल प्रयत्न त्याचं मस्त मनशांदा ಒಟ್ಟು केल्लीन सती तसा एक माझा अवघ्यांदा एका कळकळीचा एका विनंती की तमळे अवघे त्यांचे अशा गाव सोडणी बाहेर गेल्ली तरी त्यांचे धाकुटेंदा आमची भाषा शिकवावी अशा अमेरिका बाहेर देशांत सल्ल्याने सुद्धा आमची भाषा धाकुटेंदा केल्यावांदा येसे पण ಕೆಲವು आमचेच गावांतू आमचे मळे लग्गी लग्गीचे बेंगळूरू हंतू मंगळूरू हंतू धाकुडेंदा आमची भाषा येत नाही अमेरिकन सल्ल्याने पुरा आमची भाषा शिकायची ती तसं आमचे गावांत स्वतः आमची भाषा शिकवणी आमची भाषाला का अव्वला प्रयत्न शिकवायचा प्रयत्न करावा अवघे मट्टे शिकवावी मे मट्टेंदाची विचारायचा मट्टे लहानंदा शिकवावी लहानही इथला लहानंदा अभ्यास असे मट्टे घराशी बोलत सनी ते लहानदा अप्पशांची ऐकत सती आणि का बोलत सती तसं आम्ही पुरा असा आमचं चित्पावना संघटने अव्वल हेंतू करावा मग आजी का भारी अव्वल आमदा का किती म्हणावं हब्बा म्हणून आजी आमदा अवघे चित्पावनंदा आजी गुरूंचे दर्शनाला आम्ही आहे नसो मला एक भजन आठव असे एकच लाईन म्हणसा योगी मनेगे बंदा श्री गुरु देव मनेगे बंदा म्हणी मला आजी भजन आठवला तसा आम्ही आमची भास उर्ववी बेळेसोबवी म्हणे अवघ्यांदा मे सांगोनी एठास्ते आजी एठास्ते चित्पावना संघटनेला कृतज्ञता देवनी अवघ्यांदा आजी लास्टला एक बोलणं एक पद्य म्हणून मे भजन म्हणून मे बरं भजन नाही एकच लईना ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ आम्ही पूरा भाग्यವಂತ आजी ಒಟ್ಟು ಜಾನಸೋ ಮಣಿ ಬಾಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಾಗೆಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಾಭಿಮಾನ್ ನರಸಿಂಹ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಠದಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಹೋಗಿತ್ತು 1893ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಲ ಮುಂಡಾಜೆ ಅಜಲರ ಸೀಮೆ ಬಂಗೇರರ ಸೀಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಚಿತ್ಪಾವನರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಪತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಮಠದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮರಾಠೆ ಉಜಿರೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂತೂ ಮೂಲ ಸನ್ನಿಯಕ 4-5 घर मागागी अशींची उद्योग निमित्त व्यापार आणि वेगवेगळ्या रितीन तुका तीन घर कधी परसनी अवघ्यांद एक तिथलं आमचं एक बाहेरलं माहिती घातली पण आमच्या एका गावांतल्या आमचं एक संघटना करावी म्हणून एटा साथी त्रिविक्रम हेब्बार म्हणी साथी अशा ते असले प्रमाणे ಒಟ್ಟು हावनी एक संघ स्थापना करणे आमच्या दशमानोत्सव झाला त्या 13 वर्ष जाणी अशा अव्वल चाललंच आहे ह्या परपरा नावी कमी झाले प्रांत अशा परवा आम्ही अवघे उठवून प्रति एका घराशी मीटिंग करायचा वर्खाला एक ललिता सहस्रनामा मग भजना असं परा करावं असं परा कार्यक्रम करायचा परवा एका हे पणसाचं वैविध्यमय पुरा करा म्हणजे एका घरांशी पुरा आरंभ घेणे मग आमचे ಕೆಲವು ग्रामीण हे खेळ असती त्यांना म्हणणे वागडोळं असं राखे हे आग पुरा विसरून गेलं असायच्या कोणा ऐकायला काही एकच गुंत नाही म्हणणे तो देखील आयोजन करणे येणे हे वाटतो चित्पावना संस्कृती आमचा मागांचा जाणईतला उर्वम अशा नवा आमचा गुंतू नाही म्हणून ते विना अशा आम्ही उजिरे बेलचांगडीवाल्यांचो आमच्या बाया काही ಒಟ್ಟು एका भजना संगमणी करली शेष एका ता एका अव्वल उत्तम ಬೆಳವಣಿಗೆ असा ಅಂತೂ अवघी असे एक आता संगमणी सुरू जाणते ते
अभिप्राय तो तेला कितना इतना कवला चाणक्यसन से कितना तेला पुरा एक तेला वेदिके वाले का मिळसतेला असं होनी असांची वेळ गोनी आमदा इतना मनुष्य हुಟ್ಟುದಾನ ಶ್ರೀಮಂತಂದ आमदा साध्यच नाही रे निश्चित साध्य नाही गे म्हणचं पडायचं इतकं मनुष्य हुಟ್ಟುದಾನ ಶ್ರೀಮಂತಂದ अजूनही आमचं बेळवणीगे हायवे साध्यच आहे असंच अवघ्यांचा सहकार स्वभाव हे का आमचं बोलायला अवकाश दिलेला अवघ्यांना नमस्कार ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಸಾಗರ ಚಿತ್ಪಾವನ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾವು ಈ ದಿನ ಸುಮಾರು 12 ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಾಗರ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸೇರಿ 30 ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಘಟಕ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 6 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇದು 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1/6/25 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಚಿತ್ಪಾವನರು ಕೇವಲ ವಲಸೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಿಳಿತರಾಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಗುಣ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಘಟಕದವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ 25 ಜನ ನಾವು ಸೇರ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ದ್ವಿಗುಣ ಆಗಲಿ ತ್ರಿಗುಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು, ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು, ಭಗಿನಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಮಯ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮನವರು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಅತ್ಲಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಲೇ 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಿತು, ಆದರೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಜನ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬಾಂಧವರು ಈ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪರ್ವದಿನ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರಂಭ ಶೂರತ್ವ ಇರಬಾರದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಗುರುದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಲ ಸೀಮಾ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಕುಸುಮ ಶಿಬಿರ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಕುಸುಮ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಹೆತ್ತವರು, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು, ಸಂಘದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ 2-3 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಲವು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರಾಡಸ್ಥರು ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, 4-5 ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಗುರುದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ, ನೀವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ 2025ನೇ ಇಸ್ವಿಗಾಗುವಾಗ ಆದರೂ ಬಂದದ್ದು ಆ ಗುರುಗಳ, ಆ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಪರಶುರಾಮನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಘ, 60 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು 5 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ 5 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು 5 ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದವರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ, ನಾವು ಆ ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಚಾರಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬಂತು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೇರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘದಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ SOS ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ 20 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮದೊಂದು ESP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯುನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಏನು ವಿಶೇಷ ನಾವು ರಿವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವು ಹರಿಹರ ಘಟಕದಿಂದ ಜಯಂತ್ ಪಾಠಕ್ ಅಂತಂದು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಾನು ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಹರಿಹರ ಚಿತ್ಪಾವನ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಈಗ ಹಾಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಮನೆಗಳು ಉಂಟು. ನಾವು ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಹಾವನೂರು ಆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಜನರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿತ್ಪಾವನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಮಂಗಳಾಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಇದನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 33ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಘಾಗರ ಫುಂಕಣೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಖೌಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖೌಟ ಮಾಡಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸಾಳೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 5 ವರ್ಷ, ಮೊದಲನೇ 5 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಮಂಗಳಾಗೌರಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದಿಂದ.
ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಕಾಕತ್ಕರ್ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಾಪಟ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಭಾವ, ಅವರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಸವಣೂರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊರಬದಿಂದನೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೃಂಗೇರಿ ಘಟಕದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಚಿರ್ಪಾವನ ಗುರು ಒಂದೇ ರಾಮಂ ಪರಶುಧಾರಿಣಂ. ಬಹುಶಃ ದೀರ್ಘವಾದ ಮಾತನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪರ್ವದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 25 ಇದ್ದದ್ದು 250 ಆಗಿದೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ 500, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 1000 ಆಗಬೇಕಿದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ. ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ಪಾವನೆಗೆ ಗುರುಪೀಠ ಇಲ್ಲ. 6ನೇ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮನೇ ನಮಗೆ ಗುರು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು, ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರುಮಠವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪೀಠವನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಕ್ಕಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘವೂ ಬಲವತ್ತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತ್ರಿಮತಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ಪಾವನರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧುನೀಕರಣದ ತೀರ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಲವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇದು ಕುಲದೈವತ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಅಜಿತ್ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಗದೀಶ್ ಗೋಖಲೆಯವರು ಹೋದಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾನು 10 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಲೋಂಡೇರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ಗೋಖಲೆ ಕುಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗೋಖಲೆಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಗೋಖಲೆಯರದು 1978ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಾಕರ್ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಖಲೆಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಲವೃತ್ತಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಖಲೆಯವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೋಹರ್ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗೋಖಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಡಾಜಿ ಕಡೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಗೋಖಲೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಡಾಜಿ ಒಳಗಿದ್ದವರು ವಾಸುದೇವ್ ಗೋಖಲೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಾನಿದೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಗೋಪಿನಾಥ ಗೋಖಲೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಊರಿಂದ ಪರವೂರಿಂದ ಈ ಥರ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಭವನ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಜಾಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುವರಿಯರು ಸಹ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಯಾರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಗಿಸಿದ ಮಹಾಬಲಿ ಬಡೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘ. ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಜಾನನ ಎಂ ಗೋಖಲೆಯವರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಅದರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಈ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಾಕತ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನರಸಿಂಹವನದಲ್ಲಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಸೇತುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನರಸಿಂಹವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜವಾದ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರು, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರು ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಸಜ್ಜನರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಮಾಜದ ಸಜ್ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಈ ಅರ್ಥ ಕಾಮ
ಅರ್ಥಕಾಮಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜನ್ಮವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನ್ಮವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮ. ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಆಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಗಣಿ, ಒಂದು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹೇಗೋ ಈ ಜನ್ಮವು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು, ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಈ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು, ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ನಂತರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಮತ್ತು ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಹ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮವೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮವು ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಧಾನದಂತೆ ನಾವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಪಡಿತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಪುಣ್ಯಾಚರಣೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಆಚರಣೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಫಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಯನ, ನೌಕರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು, ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ದೃಢವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಐಕಮತ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಾಜವು ದೃಢವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು, ಐಕಮತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈಶ್ವರ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧನಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಶರೀರ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಬಲದಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಐಕಮತ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ಕಲವು ಯುಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಸಂಘಟನೆ,
ಆ ಒಂದು ಸಂಘವಾಗಿರುವುದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಐಕಮತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐಕಮತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅವಾಂತರ ವಿಭಾಗಗಳು, ಅಂದರೆ ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಏನಿವೆಯೋ, ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಾಜಗಳು ಏನಿವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಿರುವಂತಹ ಈಗಲೇ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ದುಃಖ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಸತತವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದರೂ ಹಾಗೇನೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಹ ದಾಟಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೊಬ್ಬ. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನು ಅವನಿಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಡೆಗೆ ನದಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ನದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇವನ ಮೇಲಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಆದರೆ ನದಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇದು ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ತುಂಬ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಹೌದು. ಆದರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೊಂದಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಆ ನದಿ ವೇಗದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಇವನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅದೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇವನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇವನಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಜು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಇವನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ವೇಗ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಇವನು ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆದರೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ವೇಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೂ ಪುನಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನಾಳೆ ಆದರೂ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನದಿ ವೇಗದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ
ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವೇಗ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ವೇಗದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಪರೀತವಾದ ವೇಗ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಈಜಿದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವೇಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜಿದ್ರೆ ಈಚೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ವೇಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಾಗಿದೆ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೋ ಒಂದಡಿಯನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಈಜು ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಈಚೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ದಿವಸದಲ್ಲೂ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರವಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 365 ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈಚೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಅನ್ನೋದು, ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನದಿ ವೇಗದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಈಜು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಆ ಈಜು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಏನೇನಿವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ
ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು, ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ, ಏನೋ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವುದೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನೋ ಅಷ್ಟೇನು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುವಂತಹ, ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಸೋತೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮವರೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮವರ ಶಕ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸೋತಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಇತಿಹಾಸನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವುದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುವುದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋತಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದೂ ಸಹ ಯಾಕಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೋಸ ಅನ್ನೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಧ ಮೋಸ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇರಬಹುದಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಮಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇವರನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನೋಡ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸೀತಾಪಹರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಹಾಗೇನೆ. ಪಾಂಡವರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಹೀಗೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದವರೆಗಂತೂ ಈಗಲೂ ಅದಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ವಾಸ್ತವ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸರಿ ಅವರೇನೇನೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದರೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ಸು ಅವರು ಬರುವುದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪುನಃ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀದೇ ಇರುವಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಪುನಃ ಚಿಂತೆ ಪಡೋಯೋ ಇವನಿಗೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ದಿವಸ ತೊಂದರೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದುಃಖಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ 10ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನು
ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದೊಂದು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾರದಾ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಈ ಒಂದು ಪೀಠಕ್ಕೂ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೂ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಆ ಗುರುದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆಶೌಚದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಆಶೌಚದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು 7 ತಲೆಮಾರುಗಳ ತನಕ ಅದನ್ನು 10 ದಿವಸ ಮಾಡುವುದು, ತದನಂತರ 14ರ ತನಕ 3 ದಿವಸ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ಣಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮದಂತೆಯೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅಂದರೆ ಆ 7 ತಲೆಮಾರುಗಳ ತನಕ 10 ದಿವಸ, ತದನಂತರ 14ರ ತನಕ 3 ದಿವಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಲೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಸೋತಕ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು, ಅದೀಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಲೋಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು, ಈ ಹಬ್ಬ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಶೌಚಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಈ ಆಶೌಚಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಲೋಪ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಆಶೌಚದಲ್ಲೇ ಯಾವುದರಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೋಪ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಆಶೌಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರುವುದೇನು, ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಶೌಚಾದಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು.
ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲೋಪ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶೌಚ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಶೌಚ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲುಪ್ತವಾಯಿತು, ಆವಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲುಪ್ತ ಆಗೋಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಲೋಪ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಲೋಪ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಹೆದರಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ರತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆವತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತದನಂತರ ಮಾಡುವುದು, ಫಲಾನ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಶೌಚ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲುಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾರದಾ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಹಿಂದೆ ಸುಕೃತವ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನೊಡುಗು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದರ್ಶನ ನಾಳೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು